क्वेश्चन नंबर 5 PQRS समांतर बाजू चतुष्कोण है। आकृति 9.14 में आपेलू है। आ 9.14 आकृति है। क्यू मांथी SR परनी ऊंचाई QM है। तो आ है QM ऊंचाई है SR ऊपर बराबर। अने क्यू मांथी PS परनी ऊंचाई QN है। आ है PS अने आ है QN। जो SR बराबर 12 सेमी और QM बराबर 7.6 सेमी होय तो समांतर बाजू चतुष्कोण PQRS नु क्षेत्रफल अने बीजो जे छे B जो PS बराबर 8 सेमी होय तो QN शोधो। तो આપણે અહીંયા જોઈએ આકૃતિ આપેલી છે એમાંથી અહીં એમાં જોઈએ પહેલાં તો અહીં समांतर बाजू चतुष्कोण PQRS में पाया SR छे। SR ने अनुरूप वेध QM छे बराबर। आ जे छे चतुष्कोणनु नाम छे PQRS छे अने एना उपर पाया जे छे ने आ पायो छे SR ऊपर अनुरूप वेध जे छे आ आपेलू छे केटला छे QM आपेलू छे। ओके पछी B एटले आ छे ने पायो कयो छे तो पाया जे छे ए SR छे एनु नाम छे SR बराबर केटला आपेलू छे अहींया 12 सेमी आपेलू छे तो 12 सेमी। ओके पछी आपणी पासे छे ऊंचाई एटले आ बराबर केटलू छे QM छे एनु नाम QM छे अने एनु माप केटलू छे 7.6 सेमी छे। ओके આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે હવે क्षेत्रफल શોધવાનું છે। समांतर बाजू चतुष्कोण PQRS नु क्षेत्रफल बराबर शू थाय छे B गुणिया H थाय छे। એટલે B बराबर केटला छे 12 छे गुणाकार में H बराबर 7.6 छे 7.6। हवे 12 थी गुणा करिए 12 बराबर 12 पंजा 60 12 छिंग 72 थाय छे अने बे बधी 7 12 सत्या 84 अने 7 84 अने 7 केटला थाय छे 91 थाय छे। એટલે અહીંયા पॉइंट छे एक अंक आगळ तो અહીંયા पण एक पॉइंट आगळ आवी जशे। आ आपणुं शुं थयुं क्षेत्रफल थयुं सेमीनी 2 घात। पछी बी में जोईए आपणी पासे बी में शुं छे आ छे आपणो आ पायो छे बराबर। एटले बी बराबर केटला आपेलू छे बी एटले के पायो शुं छे एनुं नाम PS छे PS बराबर केटला आपेलू छे अहींया तो PS आपणने 8 सेमी आपेलू छे। ओके अने आपणने शोधवानुं छे H एटले QN आपणने खबर नथी ए शोधवानुं छे। तो केवी रीते शोधी शकाय तो આપણે લખીએ क्षेत्रफल आव्युं छे ने समांतर बाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफल छे आ तो शुं करवानुं छे समांतर बाजू चतुष्कोण PQRS નું क्षेत्रफल बराबर शुं थाय छे अहींया B गुणिया H थाय छे B गुणिया H B बराबर केटलू छे अहींया तो B बराबर आपणी पासे अहींया छे 8 बराबर अने H आपणने खबर नथी એટલે QN लखी काढवानुं हशे एनी जग्याए। पर क्षेत्रफल आपणे शोधी लीधुं छे केटलुं छे 91.2 आपेलू छे। पछी 91.2 आ गुणाकार में छे अहींया आपशे भागाकार में आवी जशे बराबर QN। ओके हवे छे QN H नी जग्याए आपणे शुं लख्युं छे QN छे केम के आ छे ने એટલા માટે तो QN बराबर 8 थी भागाकार करीए तो केटला आवे छे अहींया 11.4 सेमी आवे छे बराबर। भागाकार में करी लीधुं छे केटला आव्युं छे 11.4 सेमी एनुं आंसर आव्युं छे। ओके तो हवे आगळ जोईए। तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपेली है
ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। અને ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે। તો ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCDમાં DL અને BM અનુક્રમે બાજુઓ AB અને AD પરની ઊંચાઈ છે। આકૃતિ 9.15 આ છે 9.15 છે। જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ 1470 સેમીની 2 હોય અને AB બરાબર 35 હોય તથા AD બરાબર 49 સેમી હોય તો BM અને DLની લંબાઈ શોધો। તો અહીંયા જોઈએ આપણે પાસે શું આપેલું છે। અહીંયા તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે। શું છે ક્ષેત્રફળ? 1470 સેમીની 2 આપેલી છે, બરાબર। અને આપણી પાસે અહીંયા પાયો જે છે, પાયો એટલે AD બરાબર, AD શું છે અહીંયા તો આપણે જોઈએ આ છે A અને આ છે D, અને અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું માપ કેટલું આપ્યું છે? અહીંયા સુધીનું માપ 49 સેમી આપેલું છે, ઓકે। એટલા માટે અહીંયા 49 cm, બરાબર। અને અનુરૂપ વેદ આપણને શોધવાનું છે, અને H કહેવામાં આવે છે। H બરાબર આપણને ખબર છે નથી, એટલે BM છે। આ આપણું પાયો થઈ ગયું અને આ જે છે બેઝ થઈ ગયું, બરાબર। એનું નામ શું છે? BM છે। એટલે અહીંયા આપણે લખીએ BM બરાબર કેટલા છે? અહીંયા આપણને ખબર નથી, એટલે H બરાબર BM બરાબર શોધવાનું છે। તો આપણે અહીંયા શોધીએ ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું છે? B ગુણ્યા H છે, ઓકે। એટલે આપણે અહીંયા 1470 સેમી આપેલું છે, બરાબર। B એટલે શું છે? આપણે અહીંયા જોઈએ તો આ છે B, AD જે છે એ B છે અને H જે છે BM છે, ઓકે। તો 1470 બરાબર AD બરાબર કેટલા આપેલું છે? 49 આપેલું છે, બરાબર, ગુણાકારમાં BM। 1470 આ બાજુ આવશે એટલે ભાગાકારમાં આવી જશે, એટલે BM બરાબર શોધવાનું છે, ઓકે। હવે આપણે એને ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા થાય છે? 49 છે અહીંયા, ઓકે। આ શું છે? 49। 49થી ભાગાકાર કરીએ, 49નું ઘડિયા 3 વખત વાંચીએ તો 147 આવે છે। એટલે આપણે અહીંયા BM બરાબર શોધી લીધું છે। કેટલા વખત વાંચ્યું છે? 3 વખત, અને 1 0 મૂકી નાખવાનું, એટલે BM બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 30 સેમી આવ્યું છે। કેટલા આવ્યું છે? 30 સેમી। આ આપણે એક શોધી લીધું છે। પછી બીજું જોઈએ, બરાબર। અહીંયાથી પછી બોલે છે આ જે છે પાયો એટલે B એટલે કે અહીંયા AB આપેલું છે, ઓકે। AB બરાબર એટલે આ છે AB, આ પાયો છે। અહીંયાથી અહીંયા સુધીનો માપ આપેલું છે, કેટલા આપેલું છે? તો 15 સેમી આપેલું છે। કેટલા સેમી? 15 સેમી અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું। આ આપણું શું છે? DL એ છે ઊંચાઈ, બરાબર। ઊંચાઈ એટલે H બરાબર શું આપ્યું છે? એટલે આ છે DL, બરાબર। DL આપણને શોધવાનું છે, ઓકે। તો હવે છે ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય છે? તો B ગુણ્યા H થાય છે। અહીંયા ક્ષેત્રફળ તો આપણને માલુમ છે ને, કેટલા છે? 1470 છે। તો આપણે અહીંયા જોવાનું છે આ છે આપણું ઊંચાઈ, બરાબર। ઊંચાઈ જે છે DL નામ આપેલું છે। અહીંયા આપણે શું લખ્યું છે? DL, બરાબર। DL છે ને, અને પછી આ આપણું છે પાયો એટલે B એટલે AB થાય છે। તો આપણે અહીંયા AB લખ્યું છે, 15 સેમી આપ્યું છે, બરાબર। B શું છે? તો આપણે શોધ્યું છે B એટલે AB છે, અને H શું છે? એ DL છે। 1470 બરાબર AB બરાબર 15 આપેલું છે, અહીંયા DL, ઓકે।
1470 આ ભાગ ગુણાકારમાં છે, અહીંયા ભાગાકારમાં આવી જશે બરાબર DL। એટલે DL આપણને અહીંયા શોધવાનું છે। 15થી ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા મળે છે આપણને? 42 સેમી મળી જાય છે। કેટલા મળી જાય છે? 42 સેમી। ઓકે, હવે આગળ જોઈએ શું બોલે છે। આમ BM બરાબર કેટલા આવ્યું છે? 30 સેમી અને DL બરાબર શું આવ્યું છે? 42 સેમી આવ્યું છે। આગળ જોઈએ। ક્વેશ્ચન નંબર 7 આપેલું છે। ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા A કાટખૂણો છે। આકૃતિ 9.16માં તો આ આકૃતિ આપેલી છે અને AD BC ને લંબ છે, બરાબર। જો AB બરાબર 5 સેમી, BC બરાબર 13 સેમી અને AC બરાબર 12 સેમી હોય તો ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ શોધો અને ADની લંબાઈ પણ શોધો। તો અહીંયા જોઈએ આકૃતિ ઉપરથી આ કાટખૂણો આપેલું છે, બરાબર। એટલે કાટખૂણો આપેલું હોય તો આ જે છે કર્ણ થાય છે અને આ જે છે ભેદ થાય છે અને આ જે છે પાયો થાય છે। તો આપણને ખબર છે 1/2 પાયો ગુણાકાર શું થાય છે? એ ભેદ થાય છે। ઓકે, તો આપણે અહીંયા જોઈએ કાટકોણ ત્રિકોણ ABCમાં પાયો AB છે। શું છે? આ પાયો છે AB અને ભેદ જે છે એ AC રેખાખંડ છે। ઓકે, અને કોણ A બરાબર 90 આપેલું છે, એટલે આ કાટકોણ છે। ઓકે, હવે AB બરાબર કેટલા આપેલું છે? 5 સેમી આપેલું છે અને AC બરાબર 12 સેમી છે। ઓકે, ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય છે? 1/2 પાયો ગુણાકારમાં ભેદ। 1/2 પાયો શું છે? તો પાયો જે છે AB છે, ઓકે, અને ભેદ જે છે AC છે। 1/2 AB બરાબર કેટલા આપેલું છે? 5 સેમી અને AC બરાબર કેટલા આપેલું છે? 12 સેમી। 2થી ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા આવે છે? 6 અને 6 પંચા 30 થાય છે, એટલે 30 સેમીની 2 આપણે ક્ષેત્રફળ શોધ્યું છે। ઓકે, હવે આગળ જોઈએ તો અહીંયા હવે આ ત્રિકોણ ABCDમાં BC પાયા ઉપર વેધ AD છે। આ જે છે ને AD આપેલું છે ને અહીંયા, આ છે AD, એ શું છે? એ ઊંચાઈ છે। ઊંચાઈ એટલે ભેદ છે અને આ જે છે પાયો છે। ઓકે, એટલે અહીંયા કેટલા આપેલું છે? પાયા એટલે 13 સેમી આપેલું છે। કેટલા આપ્યું છે? 13 સેમી। તો આપણે અહીં લખીએ અહીંયા ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 પાયો ગુણાકારમાં વેધ, બરાબર। 1/2 પાયો શું છે? એ BC છે અને વેધ જે છે AD છે। અહીંયા શું આપેલું છે? ક્ષેત્રફળ આપણે શોધી લીધું છે, કેટલા છે? 30, બરાબર। હવે જે છે 30 અહીંયા 1/2 ગુણાકારમાં BC બરાબર 13 આપેલું છે ગુણાકારમાં AD, અહીંયા છે 30। ઓકે, 30 છે એટલે આ જે છે ઉપર આવી જશે અને આ જે છે ભાગાકારમાં આવી જશે બરાબર AD। હવે છે AD બરાબર અહીંયા ગુણાકાર કરીએ તો 60 આવે છે અને ભાગાકારમાં 13। તો અહીંયા 13થી ભાગાકાર કરવાનું નથી, બરાબર, આવી રીતે લખી કાઢવાનું। AD બરાબર કેટલા શોધ્યું છે આપણે? તો AD બરાબર 60/13 સેમી છે। આમ ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 30 સેમી છે ની 2 અને AD બરાબર
કેટલા છે 60/13 સેમી છે। આગળ જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 8 છે ત્રિકોણ એબીસી સમદ્વિબાહુ ત્રિકોણ છે જેમાં AB બરાબર AC બરાબર 7.5 સેમી, BC બરાબર 9 સેમી। આકૃતિ 9.17માં જોઈએ। આ છે 9.17 આકૃતિ છે। એમાં જે છે આ બંને બાજુ સરખી છે, એનું માપ 7.5 આપેલું છે। એમાંથી BC પર ઊંચાઈ AD 6 સેમી છે। આ છે AD બરાબર કેટલા આપ્યું છે 6 સેમી। અને ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ શોધો। આનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। Cમાંથી AB પરની ઊંચાઈ, આ Cમાંથી નીકળ્યું છે એ ઊંચાઈ છે, એટલે કે CE કેટલી થશે, એટલે આ આપણને શોધવાનું છે। તો અહીંયા 8મો દાખલો છે, બરાબર। આ આકૃતિ દોરી લીધી છે આપણે। હવે છે ત્રિકોણ ABC ના પાયા BC ઉપર વેધ AD છે, ઓકે। અને BC બરાબર શું આપેલું છે 9 સેમી આપેલું છે, અને AD બરાબર કેટલા આપેલું છે 6 સેમી આપ્યું છે, ઓકે, સેમીમાં। ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય છે 1/2 BC ગુણાકાર AD। તે આપણને સૂત્ર તો આપણને ખબર છે ને, બરાબર। શું છે પાયા ગુણાકારમાં ભેદ, બરાબર, ઓકે। પાયા ગુણાકારમાં ભેદ એટલે આ છે આપણું પાયો જે છે BC છે, અને ભેદ શું છે AD છે। આપણે આ પહેલાં શું કેમ લીધું છે, કેમ કે આ બંનેનું માપ આપેલું છે એટલા માટે આને પહેલાં લીધું છે। હવે 1/2 ગુણાકારમાં BC બરાબર કેટલા છે અહીંયા 9 છે, અને AD બરાબર કેટલા છે 6 સેમી આપેલું છે। 2થી ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા આવે છે 3, બરાબર। 2 તરી 6 થાય છે, એટલે 3 ગુણ્યા 9 કરીએ 27 આવે છે। તો 27 સેમીની 2 ઘાત આવી જાય છે, ઓકે। હવે ત્રિકોણ ABC ના પાયા AB ઉપર વેધ જે છે એ CE છે। આ છે AB, બરાબર। આકૃતિમાં જોઈએ AB છે, અને જે C છે એ વેધ છે, અને એ છે AB પાયો છે, ઓકે। પણ અહીંયા AB બરાબર આપણને આપેલું છે 7.5 સેમી આપેલું છે, ઓકે। એટલા માટે આપણે અહીંયા CE શોધવાનું છે। તો ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય છે 1/2 AB એટલે પાયો AB છે, અને ભેદ જે છે એ CE છે। 1/2 પાયો એટલે કેટલા આપેલું છે 9 સેમી આપેલું છે, એટલે 7.5 સેમી આપેલું છે। કેટલા છે 7.5, અને CE આપણને શોધવાનું છે। અહીંયા ક્ષેત્રફળ આપેલું છે, કેટલા શોધી લીધું છે આપણે 27 છે, એટલે અહીંયા 27 લખીએ, બરાબર। હવે જે છે 27 અહીંયા જે છે એ 2 ઉપર આવી જશે, અહીંયા શું આવી જશે 7.5, એટલે CE આવી જશે, ઓકે। હવે શું કરવાનું છે, અહીંયા CE બરાબર 27 દુ 54 થાય છે, અને અહીંયા થાય છે 7.5, ઓકે। તો આપણને શું કરવાનું છે, અહીંયા ભાગાકાર કરવાનું છે। તો આપણે પહેલાં ભાગાકાર કરી લેવાનું છે, પછી જોઈએ। તો મેં ભાગાકાર કરી લીધું છે, એનું 7.5નું ભાગાકાર કરીએ 54માં, એટલે 7.2 સેમી આવે છે। કેટલા આવે છે 7.2 સેમી આવે છે। આ આપણું આન્સર થયું છે। આમ ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ કેટલા છે 27 સેમી છે ની 2 ઘાત, અને CE બરાબર 7.2 સેમી થાય છે। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યું તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।